Welcome back to part 2. So coming to first question, video pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು question ಅನ್ನು ಓದಿ. A set of n equal resistors of value R each are connected in series to a battery of EMF E and the internal resistance R, the current drawn is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery becomes 10I, the value of n. So level 2 question it is, the NEET 2018 question. So coming to solution, ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, current drawn from a battery when n resistors are connected in series. We know that the direct formula, that is I is equal to E upon n into R plus R. Call equation number 1. So next, current drawn from same battery when n resistors are connected in parallel is, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10I ಇದೆ. So I will take 10I. So EMF of the battery is same. I am going to take capital E divided by. So it is a parallel combination. So I should take R upon N plus R. Okay. So on dividing equation 2 by 1. So we will get 10 is equal to N plus 1R divided by 1 upon N plus 1R. So after solving we will get n is equal to 10. So n is equal to 10 would be the right answer. That is option A would be the right answer. So coming to next question, just to go through the question. Question says that the internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm is. So NEET 2013 question. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ನು? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ವೇರ್ ಇ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಐ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್, small r internal resistance of the cell, capital R resistance. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ಏನಂತ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಐ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 10 ohm. ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2.1 volt. Current is given 0.2 ampere. So if you substitute all values means, so we will get internal resistance of the cell would be 0.5 ohm. So we can say option D would be the right answer, 0.5 ohm. So coming to next question, video pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಿ. ಮೇನ್ಸ್ 2012 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. A cell having an EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by. So I should find out the correct relation between voltage and resistance. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂದರೆ, we know that basic formula I is equal to E upon R plus R. The potential difference across R ಅಂದರೆ I ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ತಗೋಬೋದು? I ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ತಗೋಬೋದು ಹೇಳಿ? I is equal to V into R ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ R ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು? ಐ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಅಪಾನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.
If r is equal to infinity, then v is equal to e. So hence option C represent the correct graph. So option C would be the right option. So next question, video pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಿ. ಸೇಮ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 is equal to E upon 2 plus R ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.5 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 0.5 is equal to E upon 9 plus R. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R is equal to 1 upon 3 ohm. So I can say that option B would be the right option. ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಿ. ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.5 ಓಮ್ is connected across a variable resistance R. The value of R for which the power delivered in its maximum is given by. ಸೊ 1992 ಕ್ರಿಸ್ತಿಶಕ 1992ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ನಾನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ P is equal to V square upon R plus capital R whole square into R ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಂ. So the maximum power is delivered to the load only when the internal resistance of the source is equal to the load resistance. Then maximum power ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ V square upon 4R ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, 2R ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 4R ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, V square upon 4R would be the right answer. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ವಶನ್, ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೀಟ್ 2018 ಕ್ವಶನ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ a battery consists of a variable number n of identical cells having internal resistance R each, so which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graphs show the correct relationship between L and N ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕರೆಂಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, I is equal to Q upon T ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ I is equal to E upon R, where N is what, number of cells. So N will get cancel. So I is independent of N and I is a constant here, ಹೌದಲ್ವಾ? N ಮತ್ತು ಐಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ. ನೀಟ್ 2013 ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. 10 identical cells connected in a series are needed to heat a wire of length 1 meter and radius r by 10 degrees Celsius in time t. So how many cells will be required to heat the wire of length 2 meter of the same radius by the same temperature in time t? ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್?
ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರೋ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಅಪಾನ್ ಎ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಎ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರು. ನಾ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೋ ಅಪಾನ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಇ ಬಿ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. 10 cells each of EMF E are connected in series. 10 ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಹೀಟ್ ದ ವೈರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಬೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ವೇರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್, ಎಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟನ್ನು ನಾನೇನಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ 10 ಇಂಟು ಇ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 2 ಮೀಟರ್ ಈಸ್. ಈಗ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಟು ಹೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 2 ಮೀಟರ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ 20. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬನ್ನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಶಕ 1988ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ I is equal to E upon R plus R, capital R plus small r, where capital R is a resistance, small r is internal resistance. So values ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 8 minus 4 divided by 1 plus 2 plus 9, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1/3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 4. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/3 ಇಂಟು 3. ಸೊ 3 ವೋಲ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕ್ರಿಚಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ನೀಟ್ 2016ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ. ವಿ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ವಿ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ನಾನು ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಎ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ವಿ ಎ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ? ಎಸ್, 2 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2. ಸೊ 9 ವೋಲ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು
ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು 2 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 9 ವೋಲ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. So coming to next question, question says that in the circuit shows the cells A and B have the negligible resistance for VA is equal to 12 volt, R1 is equal to 500 ohm and capital R is equal to 100 ohm. The galvanometer G shows no deflection. The value of VB, VB ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಶೋ ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಿ ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು R1 ಮತ್ತೊಂದು R. ಸೊ R1 ಪ್ಲಸ್ R ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ 12 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ 500 ಪ್ಲಸ್ 100 ಓಮ್, ಸೊ 12 ಅಪಾನ್ 600 ಎ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಐ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು 12 ಅಪಾನ್ 600 ಎ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6, ಎಸ್ 100 ಓಮ್. ಸೊ 2 ವೋಲ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ from this we can say that option B would be the right answer. So coming to next question, Kirchhoff's first law, that is summation of I is equal to 0 at a junction, deals with the conservation of. So level 1 question, it is direct question. Answer ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಚಾಫ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಂತಂದು ಕ್ರಿಚಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ರಿಚಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. The significance of the Kirchhoff's second law, conservation of energy. But Kirchhoff's first law, its significance is conservation of charge. So option C would be the right answer. So coming to next question, this question based on Wheatstone Bridge. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಿ. ನೀಟ್ 2013 ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಕ್ವಶನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವಿಟ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಪಾನ್ ಎಸ್. ಸೊ ಪಿ ವಿನೋ, ಪಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, 1/3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಸಿಕ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಆರ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 50 ಓಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು 50 ಓಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಇಕ್ವವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇಕ್ವವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಯರ್ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಓಮ್ ಇದೆ, 5 ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 10 ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ 30 ಓಮ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಂಟು 30 ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ 90 ಓಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ 30 ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ 30 ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ 90 ಓಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 35 ಓಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್,
ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಐ ಅಂದರೆ ವಿ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 35 ಓಮು. ವೋಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 7 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ 1/5 ಆಂಪಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0.2 ಆಂಪಿಯರ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಂ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಅಂತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಅದು. ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆ, ಮಿಡಲ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 4 ಓಮ್, ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4 ಓಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 1/r ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 + 2 + 1/6 + 3. ಅಂದರೆ 4 ಆರ್ಮ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಆ 4 ಆರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 4 + 2 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ 6 + 3. ಸೊ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 18/5 ಓಮ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಅಪಾನ್ ಆರ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೌ ಮಚ್ 5 ವೋಲ್ಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ. No children, no. EMF of the battery is not given. Simply it is V only. Yes, voltage is V. Cell in voltage V ಇದೆ. ಸೊ ವಿಗೆ ವಿ ಬರೀತೀನಿ. ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 18/5. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದರೆ 5/18 ವೋಲ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ನೀಟ್ 2020 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ನಾನು ವಿಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ವಿಟ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, L1/L2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1/E2 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ L1/L2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಯಾಕೆ 3/2? ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3:2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3/2. ಸೊ L1 ಹಾಗೆ ತಗೋತಾನೆ, L2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್, ಆರ್ ಈಸ್ ವಿ ನೋ. ಸೊ x/r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L1/L2. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 3/2 ಇಂಟು 10 ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಓಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಥಸ್ 1.5 meter length has resistance 15 ohm. Hence, the length of 1 ohm of the resistance wire is 1.5/15. That is 0.1 meter. So 1 into 10 to the power minus 1 meter would be the right answer. Okay. So coming to next question. 2014 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೀಟಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಿಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸಸ್ ಇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 5/r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L1/100 ಮೈನಸ್ L1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 5/r/2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.6 L1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ 1.6 L1 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1
ಡಿವೈಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್ L1 is equal to 25 centimeter. ಈ L1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 15 ohm ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಹೌದಾ? ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ EMF ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಹೌದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್. ಅದೇ ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರು ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಓದಿದ್ರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2016 ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಹಾಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ 3:2 ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ EMF. ಹಾಂ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸತಿ. ಹಾಂ, ಸಪೋಸ್ 2 cells, 2 ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ EMFನ್ನು E1 ಮತ್ತು E2 ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. ಬಟ್ ಏನು, EMF ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್. ಹೌದಾ? ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ವೈರ್ ನಾನು ಕೆ ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ, ಕೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೇರ್ E1 ಆ್ಯಂಡ್ E2 ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ E1 E2 ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? E1 ಪ್ಲಸ್ E2, ಹೌದಲ್ವಾ? E1 ಪ್ಲಸ್ E2 50 ಇಂಟು ಕೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು 50 ತೊಗೊಂಡೆ? ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ 50 ಇಂಟು ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ವೆನ್ E1 ಆ್ಯಂಡ್ E2 ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ E1 ಮೈನಸ್ E2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇಂಟು ಕೆ. ಯಾಕೆ 10? ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2 ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ E1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30K, E2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20K. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ನು? E1 ಅಪಾನ್ E2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L1 ಅಪಾನ್ L2. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ E1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 30K ಇದೆ, E2 20K ಇದೆ. ಸೊ KK ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 0 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 3/2 ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.